Hello students, let's begin today's lesson from 7th standard, an alien hand supplementary. Lesson 4, the cop and the anthem. As you know that cop is police, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ police ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Anthem is a song. National anthem ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಿ? It is a song which has a special importance for a country or any organization or school etc. and it is sung on a special occasions ಅಂತ anthem ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So this is the story of a man whose name is Soapy and he found himself in many different situations and this story that you are going to read has a number of situations how this man involved in this situation and what happens, that all you are going to know in this lesson. Okay. Soapy is a homeless, jobless man. ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. He is a jobless and homeless man. Winter is fast approaching and Soapy must have a place to stay. Soapy comes to a decision at last. So winter ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Soapy is a person who is jobless and homeless, and because of the winter he want to take some decision. What is that decision? But let us come and know in this lesson. So Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats and Soapy moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. So winter ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ, ಒಂಥರ ಇದು ಸ್ನೋ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಆ ಚಳಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮನೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ವಿಂಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, birds began to fly to the south and people were all purchasing the new warm coats and Soapy moves restlessly. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ನನಗೆ ಈ ಚಳಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು Soapy was in thinking. The dead leaf fell at the Soapy's feet. That was a special sign for him that the winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. A Madison Square place ಅಲ್ಲಿ it is a time for everyone to prepare themselves to purchase a new warm coats. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ನೋ ಬೀಳುವಂಥ ಚಳಿ. So Soapy's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during this cold winter and therefore he moved restlessly on his seat. ಅವನಿಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಆ ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಬಚಾವಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಲೈಕ್. Soapy's hopes was the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು? ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಕೈಸ್ ಅಥವಾ ಬೇ ಆಫ್ ನ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಜೈಲಿದೆ, ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಂಟರ್ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 3 months for food every day and the bed every night and 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Soapy wanted most in the world. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆನಂತರ ವಿಂಟರಿಂದನೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್. ಈಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟು ಈಸಿನಾ? ಏನಾದರೂ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ.
So what he will do now? To go into the jail, what he will do? So for years, Blackwell's Island had been his winter home. Richard's New York's made their plans to go for the Florida or for sure the Mediterranean Sea each winter. Soapy made these small plans to go into the islands. ಎವ್ರಿ ವಿಂಟರಿಗೆ ಇವನೇನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋಕ್ಕೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. 3 big newspaper, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night in the park. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಅನಂತರ ಕೋಟ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಚಳಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಆದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೋಪಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. These could be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter. But he liked Blackwell's Islands better. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಧ್ರುವ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂತ ಫುಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಳಿಬೋದು ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಇವನಿಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿರೋದು, ಆನಂತರ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಊಟ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಸೋಪಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೌಡ್. ಇಫ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದೇರ್ ವೇರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ ಆರ್ ದ ಅನದರ್. ಈಗ ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ನು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಊಟ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಆ ಪ್ರಿಸನಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಥಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗೇವ್ ಹಿಮ್. ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ವಾಶ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. They would make him answer questions. They would want him to know everything about his life. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ಯಾರ ಹತ್ರದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಇವನದು ಲೈಫ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋ, ಪ್ರಿಸನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The prison had rules that he would have to follow, but in prison gentleman's own life was still his own life. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಇವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವನು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಜೈಲೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೋಪಿ having decided to go to the island at once began to move towards his desire. ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.